हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली आम आज जेनेरेल साइंसर एग्जामखन हो गल। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे बी टाइप क्वेश्चन तुम्हारे मोर भिडिओ चुआ कारण तुम्हारे भिडिओ मैं तुम्हारे 45टा MCQ कार कईटा शुद्ध हुआ नहीं तुम्हारे चाब पारे। ठीक है, तो तुम्हारे जो भिडिओ लाइक करा ना तुम्हारे लाइक कर दिया और चैनल सबसक्राइब कर दे। मैं तुम्हारे मीडियम 45टा MCQ क्वेश्चन सल्यूशन कर दी। ठीक है, तो आमार इते प्रथम क्वेश्चन दिए आछे शुद्ध उत्तर बाछी उलिया। नम्बर 1 क्वेश्चन दिसे इथेन C2H6 अणु एटात 4टा अपशन दिसे। तो तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर होब अपशन नम्बर B2। ठीक है, तार पिछत तुम्हारे 2 नम्बर क्वेश्चन दिसे फुलेरिन कार्बनर बहुरूपतार एटा श्रेणी पोन प्रथमे चिनाक्त करा फुलेरिन हल फुलेरिन की। तो तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर होब अपशन नम्बर B2। एटु होब शुद्ध उत्तर। क्वेश्चन नम्बर तुम्हारे तीन दिसे लिटमास द्रव्य जेतिया आम्लिक बा क्षारकीय नहय तेतिया यार कारण हब। तो तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर होब अपशन नम्बर बी बेंगुनिया हम। क्वेश्चन नम्बर तुम्हारे 4 दिसे स्तम्भ ए लगत स्तम्भ बी मिलोआ और शुद्ध विकल्प चिनाक्त करा। तुम्हारे ये पढ़ा साधारण अनुसंधान तरल धातु धातव द्युति सम्पूर्ण अधातु आटातक धात सहनीय धातु आयोडिन हन पारा तुम्हारे कौन कि हम तुम्हारे अपशन कईटा चाओ तुम्हारे शुद्ध हुआ नहीं तुम्हारे उत्तर तो तुम्हारे ये शुद्ध उत्तर हम अपशन नम्बर B2। क्वेश्चन नम्बर आम 5 दिसे यार पिछत मैंगानिज अक्साइड। क्वेश्चन नम्बर 5 तुम्हारे भालदरे चाओ मैंगानिज अक्साइड एलुमिनियम गुड़िर लगत उत्तप्त करिले तलर विक्रिया घटे। तो तुम्हारे ये शुद्ध उत्तर हम क्वेश्चन नम्बर 5 शुद्ध उत्तर हम अपशन नम्बर A2। यार पास क्वेश्चन नम्बर 6 दिसे प्रियंकाई R1 R2 और R3 रोध विशिष्ट 3 नाइक्रोमार तार लै एटा परीक्षा सम्पन्न करिले और परीक्षाटार पर उपलब्ध तथ्यर चित्रत देखुआ द्वारा 3 V1 लेख अंकन करा हल। ठीक है, तो तुम्हारे ये दिसे प्रयोग करा विभव भेद एके हले कोन डाल तारार माझे प्रभावित विद्युतर परिमाण सर्वाधिक हब। R1 R2 R3 और दिसे कि अपशन नम्बर D आटातक पड़वा एके थाकिब आटाई डालत पड़वा एके थाकिब। तो इते आमार शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर A2 अपशन नम्बर A। ठीक है, तार पाছত आमाक क्वेश्चन नम्बर 7 दिसे एडाल मैंगानिन और आनडाल कपार तारर उभयरे दैर्घ्य और रोध समान এই ক্ষেত্ৰত কোনডাল तार শকত হব। तो आमार इते शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर A2 मैंगानिन। क्वेश्चन नम्बर आमार 8 दिसे साधारणते धातुरे निर्मित सजली समूह भूमि संयोगी तारेरे संलग्न करा हय सजली समूह भूमि संयोग करार कारण होइसे। तो आमार इते आमार 4टा अपशन दिए शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर क्वेश्चन नम्बर 8 शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर आमार अपशन नम्बर B2 शुद्ध हम यू आम शुद्ध हम। क्वेश्चन नम्बर 9 दिसे तुम्हारे क्वेश्चन नम्बर 9 पढ़ा एजन व्यक्तिये रेफ्रिजारेटर एटा स्पर्श करते प्रचंड भाव वैद्युतिक आघात एटा पाले यार कारण हब पारे। 4टा अपशन दिसे अपशन नम्बर B हम शुद्ध उत्तर। तुम्हारे ये पढ़ा तलर शुद्ध उत्तर विकल्प बाछी उलिया आमार अपशन नम्बर B हम इते शुद्ध उत्तर। क्वेश्चन नम्बर आमाक 10 दिसे अपरिवर्तित रोधर परिबाही एडालर विद्युत परिमाण दुगुण हले परिबाही क्षमता अपचय क्षेत्र की परिवर्तन होगा। तो इते आमार शुद्ध उत्तर होगा अपशन नम्बर D 4 गुण होगा। क्वेश्चन नम्बर 11 दिसे तुम्हारे क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर होगा अपशन नम्बर A2। क्वेश्चन नम्बर आमाक 12 दिसे चकुर लेंसर फकास दैर्घ्य बाढ़े जेतिया चकुर पेशीসমূह शिथिल है और लेंसखन क्षीण है कोनटू है तुम्हारे इते शुद्ध उत्तर होगा अपशन नम्बर A2। क्वेश्चन नम्बर आमाक 13 दिसे जदि एखन लेंसे एक अहथि और विवर्धित प्रतिबिम्ब सृष्टि करे तेंते हेई क्षेत्रर तलर कोनटू उक्ति सत्य। तो आमाक इते 4टा अपशन दिसे शुद्ध उत्तर होइছে अपशन नम्बर D2। क्वेश्चन नम्बर 14 दिसे खाली ठाई पूर करा। ठीक है, खाली ठाई दिसे डेश होइছে पेलनिया सामग्री व्यवहार करी नतून सामग्री सृष्टि करा एक प्रक्रिया कोनटू। तो आमार इते शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर B2 पुनर्चक्रियकरण। ठीक है, क्वेश्चन नम्बर आमाक 15 दिसे पश्चिम दिशले प्रक्षेपित धनात्मक आदान युक्त कोना एटा चुम्बक क्षेत्र एखने उत्तर दिशले विच्युत करिले चुम्बक क्षेत्रखने दिश हब कोनटू हब। तो आमार इते शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर D2 निम्नगामी। क्वेश्चन नम्बर यार आमाक 16 दिसे एटू तलर कोनटा शक्तिर उत्स परम्परागत और लगते नवीकरण अयोग्य। ठीक है, तो इते आमार शुद्ध उत्तर हब अपशन नम्बर D2 एटू जीवाश्म जात। क्वेश्चन नम्बर आमाक 17 दिसे
তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰটো পঢ়িবা চিপকো আন্দোলন দি আছে অমিতা দেৱী বিষ্ণুই দি আছে এইবোৰ তোমালোকে পঢ়িবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 17 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ অপশ্যন নাম্বাৰ C2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 18 দিছে তলৰ কোনটো পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ অজৈবিক উপাদানৰ এটা কাৰক নহয় কৈছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2 পতংগ ঠিক আছে কাৰণ এইটো আমাৰ কাৰক নহয় কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 19 দিছে কোনটো বিকল্পই জীৱাশ্মজাত ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অসুবিধাক ব্যাখ্যা কৰে তোমালোকে চাৰিটা অপশ্যন পাৰা ইয়াতে তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ A2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 20 দিছে জৈৱ পদাৰ্থবিলাক এটা উপভোক্তা স্তৰৰ পৰা আনটো উপভোক্তা স্তৰলৈ গড় মান হিচাপে প্ৰভাৱিত হয় পাৰ্চেণ্ট তো তোমালোকে ইয়াতে ক'ব গৈছে তো তোমালোকৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 10% ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 21 দিছে উদ্ভিদত পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে তলৰ কোনটো উক্তি শুদ্ধ নহয় ঠিক আছে তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2 A2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22 দিছে তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 22 টো পঢ়া অগ্নাশয় ৰস বহন কৰা পোষক উৎসেচকে তোমালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে তো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 23 দিছে ইয়াৰ পিছত তেজৰ পৰা বৰ্জনীয় পদাৰ্থ আৰু অতিৰিক্ত তৰল পদাৰ্থসমূহ পৰিশোধিত কৰি বাহিৰ কৰি দিয়াৰ বাবে মানৱ শৰীৰত থকা অংগটোৰ নাম কি মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে এনে জানি থব পাৰা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ C2 বৃক্ষ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 24 দিছে তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 24 টো পঢ়া তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 25 দিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 25 পাইৰুভেট অণু ভাঙি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পানী আৰু শক্তি উৎপন্ন কৰা বিক্ৰিয়াৰ সম্পাদিত কি কৈছে তোমালোকক সম্পাদিত হয় কোষৰ কোনটো কোষ তোমালোকক দি আছে সাইটোপ্লাজম মাইটোকন্ড্ৰিয়াত ক্লোৰোপ্লাস্টত আৰু কোষ কেন্দ্ৰ তো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 মাইটোকন্ড্ৰিয়াত কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 26 দিছে গৰম বস্তু এটা স্পৰ্শ কৰোঁতে হোৱা সৰল প্ৰতীপ ধনুৰ বাবে সঠিক ক্ৰম হ'ল তোমালোকক ইয়াতে PQRS দিছে তো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ আমাৰ A2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 27 দিছে মুকুলোদ্গম প্ৰক্ৰিয়া বংশবৃদ্ধি কৰা এবিধ বহুকোষীয় জীৱ হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দিছে যে তোমালোকৰ এইটো 27 ইয়াত তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ C2 হাইড্ৰা এইটো কোনে বা ইষ্ট দিছে কোৱাচোন হাইড্ৰাই মুকুলোদ্গম প্ৰক্ৰিয়া বংশবৃদ্ধি কৰা সকলোৱে জানে কিতাপত ডাইৰেক্ট দি আছে হাইড্ৰা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 28 দিছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 28 টো ভালদৰে চোৱা ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ A2 শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে পঢ়িবা কুৱেশ্যনটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 29 দিছে জিনীয় পদাৰ্থৰ বিনিময় সংঘটিত হয় কেনেকৈ ABCD দি আছে অজন প্ৰজনন আংগিক প্ৰজনন যৌন প্ৰজনন আৰু মুকুলোদ্গমটো নহয় এইটো নহব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 29 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ C2 যৌন প্ৰজনন আমাক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 30 দিছে উদ্ভিদৰ পৰা পূৰ্ণবয়স্ক পাত আৰু ফল সৰি পৰাৰ সূচনা কৰা সঞ্জীৱনী পদাৰ্থবিধ মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ ইয়াতে তোমালোকৰ আচলতে ফলকে সৰি পৰে বা পাত কি সৰি পৰে ঠিক আছে তোমালোকে এইটো জানিব তোমালোকে এটা জানি থবা গোটেই জীৱনত তোমালোকক লাগিব তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 এইটো FSH ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 31 দিছে তলৰ কোনটো হৰমন আইডিনৰ সহায়ত সংশ্লেষিত হয় তোমালোকে অপশ্যন কেইটা দেখা তোমালোকৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ C2 ঠিক আছে শুদ্ধ উত্তৰ থাইৰক্সিন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 32 দিছে তোমালোকে ছবিটো দেখা তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন দিছে তলৰ ওপৰত দিয়া ছবিখনে উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত কোন ধৰণৰ চলনৰ উদাহৰণ দেখুৱাইছে তো আমাৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ A2 ঠিক আছে পৰানুবেগী ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 33 দিছে তলৰ কোনটো মানুহৰ স্ত্ৰী জনন তন্ত্ৰৰ অংশ নহয় তো ইয়াতে আমাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 33 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ C2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 34 দিছে অজনে প্ৰজননৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা সন্তানবোৰে নিজৰ মাজত অধিক সাদৃশ্য দেখুৱায় কাৰণ চাৰিটা অপশ্যন দিছে তো তোমালোকৰ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ D2 অপশ্যন নাম্বাৰ D তাৰপিছত আমাক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 35 দিছে ঘূৰণি আৰু সেউজীয়া গুটি তোমালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িবা 35ত আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ C2 এইটো কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 36 দিছে তলৰ যৌগটোৰ নাম লিখা তোমালোকে এইটো পঢ়িবা তোমাৰ ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ C হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 37 দিছে তলৰ অধিক পৰিমাণৰ গাঢ় সালফিউৰিক এচিডৰ সৈতে ইথানল উত্তপ্ত কৰিলে কি ঘটিব তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 38 দিছে তোমালোকে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 38 টো পঢ়িবা বহুত ডাঙৰ কুৱেশ্যন তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ B2 অপশ্যন নাম্বাৰ B হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 39 দিছে ইয়াৰ পিছত তলৰ কোনটো বিক্ৰিয়া কলা বগা ফটোগ্ৰাফিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 39 শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ B2 কুৱেশ্যন নাম্বাৰ আমাক 40 দিছে আধুনিক পৰ্যায়বিদ্যাৰ তালিকাত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মৌলসমূহৰ পাৰমাণৱিক ব্যাসাৰ্ধ উদ্যোগক্ৰমটো হ'ল
এইটো আমাৰ কমন কুৱেশ্যন, যিসকলে বুজিছে তেওঁলোকে পাৰিব, যিসকলে বুজা নাই তেওঁলোকে নোৱাৰিব। তো আমাৰ এতিয়া আচলতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ C2, অপশ্যন নম্বৰ C। কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাক 41 দিছে, এজন ছাত্ৰই অক্সিজেনৰ উপস্থিতিত মিথেন দাহন কৰে, সেই ক্ষেত্ৰত কি গঠিত হ'ব পাৰে? আমাক এটা 4টা অপশ্যন দিছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ C। কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাক 42 দিছে, এটা মৌল জেডৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 9, আধুনিক পৰ্যায়ৰ তালিকাৰ কোনটো পৰ্যায়ৰ বৰ্গত ইয়াক স্থাপন কৰিব পাৰি? তোমালোকে এইবোৰ চাবা। তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D2। কুৱেশ্যন নম্বৰ 43 দিছে আমাক, তলৰ কাৰ্বন যৌগৰ গঠনে বুজাব, কি বুজাব? ইয়াতে আমাক 4টা অপশ্যন দিছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ B2, ইথেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 দিছে, কেলছিয়াম অক্সাইডত পানী যোগ কৰিলে ই পানীত সম্পূৰ্ণৰূপে দ্ৰৱীভূত হয়। তোমালোকে এইটো পঢ়িবা, এই বিক্ৰিয়াত কি যৌগ গঠন বা গঠিত হ'ব? তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ D। এইটো আমাৰ সেকেন্ড লাষ্ট কুৱেশ্যন MCQ, ঠিক আছে। আমাৰ এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যন, 4টা মৌল তোমালোকে পঢ়িবা। WXYZ এর পারমাণবিক সংখ্যা ক্রমে 11, 13, 16, 17 হলে সিহঁতৰ মাজৰ কোনটো মৌল ধাতৱিক গুণ আটাইতকৈ বেছি? তো ইয়াতে আমাৰ 11টো কোনটো হয়? তোমালোকে এই চাৰটো পঢ়িবা। তো ইয়াতে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আচলতে অপশ্যন নম্বৰ B2, W আমাৰ কি 11, ঠিক আছে, কমটো। তো আমাৰ MCQ কুৱেশ্যন কেইটা হৈ গ'ল, আৰু মই তোমালোকক বাকী কুৱেশ্যনবোৰ পিছত আলোচনা কৰাই দিম। তো তোমালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবে আর ভিডিওতে লাইক করে দিবে, ঠিক আছে। আমার MCQ বোর্ড সলিউশন করার উদ্দেশ্য হয়েছে আজির ভিডিওটা, ঠিক আছে। আজির ভিডিওর উদ্দেশ্য হয়েছে আমার MCQ কোশ্চেন কেটা সলিউশন করা, ঠিক আছে। তো তোমালোকে কোশ্চেন বোর্ডটা ভালদৰে চাই লোৱা, ঠিক আছে। বাই বাই, টেক কেয়ার।